சரி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அதனால அது பாட்டுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். நோ ப்ராப்ளம். சரி, நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆண்டாள் தனி தெரிவிச்சுட்டு அப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு தென் வி வில் மூவ் ஆன் டு சரியா? ஓகே. சுவாமி வாங்க நமஸ்காரம். ஜான்சி வாங்க நமஸ்காரம். ஓம் நமோ செவன் ஆயிடுச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். कृष्णं आराध्यं स्वं श्रीशतः चिरसिद्धमध्यापयन् चिष्टायां रजिनलिरम्या तदा कृत्यभूते चिष्टायां रजिनलिरम्या அன்னவயல் திருவையாண்டாள் அரங்கற்ற வந்து திருப்பாவில் பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடி மாலை மாலை சூடி தாழை சொல்லு சூடி கொடுத்த சுடர் ஆடிய வல்ல பல்களையாய் நாடி நீரே கடவர் என்னை நாம் கடவா வண்ணமே நன்று நாம் கடவா வண்ணமே बाबूदाई क्वेश्चन can you please read on the profile of Shri Sarma? Yes, namaskar. So very happy to introduce the guest speaker of today, Shri Sai Kumar. So he is an academically postgraduate in mathematics with a gold medal. He is a stenographer by profession and worked in Canara Bank, from where he retired as special assistant and has also completed CAIIB. Honestly, a man of many talents, Shri Sai is a musician, a harmonium player who subsequently developed playing keyboard on his own. He has performed in many live music orchestra, nearly about 1500 plus programs. He is also a composer and a lyricist who has written many songs and tuned them. He has composed Karmani Shakmale, a verse in 100 ragas, and has released audio CD and cassette of the same. He has also released audio cassettes of two important recognitions have been conferred on him by the International Book of Records. One for temple lifting and another for a marathon music program for full day on stage by Melissa Aradhana with playing keyboard. Not just this, on the theatre side, he has written about 12 wonderful plays and performed lead roles in many of them. Apart from this background, I think a different phase of his is being spiritually inclined, where he has learned the practice of transcendental meditation and is a TM Siddhi performer for more than 25 years, having learnt it from Maharishi Mahesh Yogi. He also runs a YouTube channel to circulate subvisions. His contribution to temple documentation is immense. He is a publisher of guidebooks on temples and so far published about 27 books on 7,000 temples over the past 18 years. In this process, he has visited more than 3,600 places in Tamil Nadu, gathering information on temples, including many rare ones. He has also learned reading Tamil inscriptions and has given ideas and steps to renovate temples using traditional techniques, including some on house lifting and application of this idea for much older temples as well.
One of his most known and remarkable works is the renovation of Sri Kailasanatha temple. A 1,000+ the Kulothunga Chola period. The temple was renovated using conventional methods of lime, mortar, and jaggery, and also applied the latest technique of lifting and straightening the Nandi Mandapam, the jockey. The temple witnesses Kumbhabhishekam after several centuries. In fact, he is also stationed as Sivacharya for Puja's sake by constructing a house in the village and taken the initiative to renovate the temple tank, which is expected to hold water this year after being dry for more than 35 years. So at present, he is posted as a trustee for a native village temple by the HRC department of Tamil Nadu. Amidst all of this, he is also a true lover of nature. He conserves nature with more than 200 plants and trees, including his own terrace garden, and ventured into organic farming as well. In recognition of all of this, across temple service, literary contributions, and more, he's been honored with various titles, some of which being Anmiga Seva Hamsa, Thala Prakasha Ratna, Hindu Dharma Rakshamani, Anmiga Tilagamamani, Ilakya Kalaichakmal, Mulaganadu Mutyam, and many more. So we're very happy for him to be here. His vision in protecting our treasure of temples, motivating villagers and Sivacharyas to dedicate their time for sustenance of these temples, and all of his efforts to renovate old ones, guide the public, and literary efforts. So I think he's a very multifaceted personality, and we're very happy to host him here. Over to you, sir, and looking forward. Thank you. Thank you. Thank you. படிச்சேன் கணித் மேகாஸ் மை சன்னிலா ஸோ இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி இதுல தேங்க்யூ வெரி மச் 108 திவ்ய தேசங்களுக்கு அப்பால் என்னங்கிறது ரொம்ப ஆவலா இருக்கும். ஓவர் டு யூ சாயண்ணா. Yes. Thanks, Pranit. It's a very big topic. 108 திவ்ய தேசங்களை பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்படி இருக்கக்கூடிய 108 திவ்ய தேசங்களை நம்ம பார்த்தோம்னா 106 திவ்ய தேசங்கள் வரைக்கும் நமக்கு கிரமமா கொடுத்திருப்பாங்க. 107, 108 அது வந்து நம்ம பூவுலகில் காண முடியாத திவ்ய தேசம் அப்படின்னு தெரியும். அப்படிலாம் இருக்கக்கூடிய கஷேத்திரங்கள்ல எத்தனையோ கஷேத்திரங்கள் வந்து நமக்கு இன்னமும் அறியப்படாம இருக்கு. அதை பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு எல்லாத்தையும் பத்தி ஒரு செகண்ட் அப்படி லேசா நினைச்சாலே நமக்கு வந்து 1 hour ஆயிடும். அதனால வந்து எந்த அளவுக்கு இதை நம்ம ப்ரொக்ரெசிவா பண்றோன்றதுக்காக ஒரு உங்களுக்கு ஒரு பேக்கிங் மாதிரி ஒரு ஸ்கிரீனையும் வந்து பவர் பாயிண்ட்ல கொடுத்துருக்கேன். சப்போஸ் நீங்க ஏதாவது ரீகேப் பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்லணும்னா நீங்க அதை பார்க்கலாம். நம்ம 108 திவ்ய தேசங்களுக்கு அப்பால் அப்படின்னும் போது வந்து நான் எதை வச்சு அதை சொல்லியிருக்கேன்றதுக்கு முதல்ல ஒரு சின்ன அறிமுகம். நம்ம வந்து ஒரு 108 திவ்ய தேசங்கள் புக்கு ஏதாவது ஒரு டைட்டில் எடுத்து பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட பப்ளிஷர்ஸ், பிளாக் ரைட்டர்ஸ், வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அதுல வந்து முதல் 108 திவ்ய தேசங்களை பத்தி ஓரளவுக்கு எல்லா வகையான இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்திருந்தா கூட அதுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய அபிமான புராண ஸ்தலங்கள் இது வந்து பொதுவாகவே வந்து ரொம்ப சுருக்கமா ஒரு ரன் த்ரூ மாதிரி கடைசியில வந்து அபிமான புராண ஸ்தலங்கள் கொடுத்திருப்பாங்க. ஆனா இவை எல்லாமே வந்து திவ்ய தேசங்களுக்கு நிகராக இருக்கக்கூடிய தொன்மை வாய்ந்த தலங்கள் தான். ஸோ அதனால வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகுது இந்த 108 திவ்ய தேசங்கள் அப்படின்றது. அபிமான ஸ்தலம்னா என்னன்னா அந்த ஆச்சாரியார்கள், குருமார்கள் இவெல்லாம் வழிபட்ட கஷேத்திரங்கள், அவங்க பிறந்த ஊர். அதுக்கப்புறம் பெருமாள் வந்து இன்னொரு கஷேத்திரத்துல தன்னோட அபிமானத்தை வச்சுட்டு அங்க போய் ஏற பண்றது, இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்கக்கூடியது அபிமான ஸ்தலங்கள்னு சொல்றோம். அப்படி அடியார்களுக்காக பெருமாள் பிரத்யட்சமான தலங்களையும் அபிமான ஸ்தலங்களும். இது ஒரு சிறிய உங்களுக்கு ஒரு அறிமுகம். அடுத்து புராண ஸ்தலங்கள் அப்படின்றது புராணங்களை ஒட்டி வந்திருக்கக்கூடிய தலங்கள். ஸோ வாமன புராணம், அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு புராணம், ஸ்ரீமத் பாகவதம், இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய தலங்கள். அதெல்லாம் வந்து நம்ம புராண ஸ்தலங்கள்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் தசாவதாரத்தோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலங்கள். மகாவிஷ்ணுவுக்கு வந்து 22 அவதாரம் அவர் எடுத்திருக்காரு பாகவதத்தை பொறுத்த வரைக்கும். அதை வச்சு பார்க்கும்போது அந்த
தலங்கள் எல்லாம் வந்து அதுக்கெல்லாம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இதிகாச ராமாயணம், மகாபாரதம் இதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கூறப்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய திருவிளையாடல் ஸ்தலங்கள் அப்படின்ற கூடிய வகையில அவர் எத்தனையோ அற்புதங்களை நிகழ்த்தியிருக்கார். அப்படிப்பட்ட ஸ்தலங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு பெருமாளை பத்தி 108 திவ்ய தேசத்தை பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து 12 ஆழ்வார்கள் தான். அவ இல்லைன்னா நமக்கு அந்த பெருமாளோட பெருமையை பத்தி நமக்கு எடுத்து சொல்றதுக்கு யாருமே கிடையாது. அப்படி ஆழ்வார்கள் வந்து பிறந்த ஸ்தலங்கள். அதுல வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து சிலது திவ்ய தேசங்களா இருக்கு, சிலது வந்து திவ்ய தேசங்கள் அல்லாத தனிப்பட்ட அபிமான ஸ்தலங்களா இருக்கு. அது இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரியர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு பகவான காமிச்சு கொடுக்கறதே அவாதான். அவ அழகிய சிங்கர், ஆண்டவன் ஆசிரமத்துல இருக்கக்கூடிய அவெல்லாம் வழிவழியா வந்தவ, சரகால மடம், இந்த மாதிரி ஏற்பட்ட மற்றோட ஹெட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி வந்து அவ வந்து இந்த கோயில்களை பத்தி அந்த ஊர்ல பிறந்தது வச்சு அதுக்கு உண்டான நல்லதெல்லாம் பண்ணி இப்படி வந்துருக்கா. அதுக்கப்புறம் ஞானியர்கள், அதுக்கப்புறம் வெறும் பக்தர், அவளுக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது. ஆனா சுவாமியை மட்டுமே அடைக்கலமா இருக்கக்கூடியவா அவளை பத்தி. அவளை அருளாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடிய இது. அப்புறம் வேதத்துல வந்து பல தலங்கள் வந்து இருக்கு. அது உதாரணத்துக்கு நம்ம சொல்லணும்னா ஸ்வேதாரண்ய கஷேத்திரம், வீட்சாரண்யம் இப்படிலாம் சொல்றாங்க. ஸ்வேதாரண்யம் அப்படின்றது திருவெண்காடுன்னு அப்படின்னு நம்ம வந்து சிவஸ்தலத்தோட ஒட்டி சொன்னாலும் அண்ணன் பெருமாள் கோயில் வேதாரண்ய கஷேத்திர புராணத்தோட வருது. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். வீட்சாரண்யம்ன்றது ஈக்காடுன்றது திருவள்ளூர் மாவட்டத்துல இருக்கு. இந்த மாதிரி வேதத்துல குறிப்பிடப்பட்ட தலங்கள். இதை தவிர வந்து மாவட்ட வாரியா பார்க்கும்போது வைஷ்ணவ கஷேத்திரங்கள் ஏகப்பட்டது இருக்கு. ஸோ இப்படி பல கஷேத்திரங்களை வந்து நம்ம 108 தேசங்களுக்கு அப்பால்னு பொதுவா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம அடுத்தபடியா வந்து இதுல பார்த்தீங்கன்னா இது பாரதத்து பிரகாரம் 22 அவதாரங்கள் வந்து மத்திய கூர்ம வராக என்பதற்கு அப்பாற்பட்டு மோகினி அவதாரம், இந்த மாதிரியான அவதாரங்கள் இது எல்லாத்த கூட வந்து நம்ம இந்த மாதிரியான அபிமான தலங்களோட புராண தலங்களோட சேர்த்து நம்ம சேமிக்கக்கூடிய பாட்டு. ஸோ அப்படி வந்து நாம தியரிட்டிக்கலாவே நிறைய சொல்லிட்டே வந்தோம்னா அந்த தலங்களோட பெயர்கள் ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம காதுல விழுந்ததுன்னா அது ஏதோ ஒண்ணு சொன்னாரு, அது எங்க இருக்குன்னு தெரியல, இந்த மாதிரி ஒரு விசேஷமாமே தெரியல, இப்படி வந்து நமக்கு பகவான் வந்து நமக்கு ஒரு இன்சைட் வந்து கொடுத்துட்டே இருப்பார். ஸோ அப்படி வந்து இந்த கஷேத்திரங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து வழிபாடு பண்ணி நேர போய் தரிசனம் பண்ணி சேவிச்சு அனுபவிக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நம்ம புஸ்தகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம், தியரிட்டிக்கலா தெரிஞ்சுக்கிறோம், இலக்கியங்களை படிக்கிறோம், திருப்பாவை படிக்கிறோம், திவ்ய பிரபந்தம் படிக்கிறோம், கதைகள் படிக்கிறோம். ஆனா அந்த பெருமாள் அங்க எப்படி இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம போய் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அப்போ இந்த மாதிரியான கஷேத்திரங்கள் போகும்போதுதான் நமக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தெரியுது. 108 திவ்ய தேசங்களுக்கு அப்பால் இப்படி இருக்கக்கூடிய தலங்கள் வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க பரவி இருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா நமது அண்டை அருகில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களான கேரளா, ஆந்திர பிரதேசம், இந்த மாதிரி கர்நாடகா இங்கெல்லாம் கூட வந்து அதிகமா வியாபித்திருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் பத்தி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஒரு ஐடியா பார்ப்போம். நம்ம பாகவதத்துல மொத்தம் குறிப்பிடப்பட்ட 22 அவதாரங்களை நான் வந்து இங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டேபிளர் காலம் மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்கேன். இதுல பார்த்தோம்னா நிறைய தலங்கள், உதாரணத்துக்கு ஹயக்ரீவர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து கடலூர் மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய கஷேத்திரம், அதுக்கப்புறம் பரசுராமன் கஷேத்திரம் கேரள மாநிலம், இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம நரசிம்ம அவதாரம், ராமாவதாரம், கிருஷ்ணாவதாரம் தவிர தத்தாத்திரேயர் இவரெல்லாம் வந்து இந்த பாகவத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அவதாரங்கள். தத்தாத்திரேயருக்கு மொத்தம் 17 பீடங்கள் வந்து இருக்கு நம்ம பாரத தேசத்துல. சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், கூர்ம அவதாரத்துக்கு ஒரு தலம், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம இந்த 108க்கு அப்பால் பார்க்கணும். இப்போ நாம 108 திவ்யதேசங்க அப்பால் வந்து வரும்போது பிரதானமா இருக்கக்கூடிய தெய்வங்கள்ல வந்து ராமர் ஸ்தலம், அப்புறம் நரசிம்மர், கிருஷ்ணன் இவெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு தெய்வங்களா எல்லாருமே வந்து அப்படி இருக்க இவாளை விட முடியாது. சோ அப்படி விரிவடையும் போது ராமரோட தலங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட 800 இடங்கள் அவர் டிராவல் பண்ணி வந்திருக்காரு. அவரோட வனவாசத்துல அவர் வேற ஒண்ணுமே நமக்கு வந்து ப்ரீச் பண்ணல. அவர் நேர இந்த தலங்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்து அங்க இருக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சிகள் எல்லாம் வந்து சேவிச்சு
அந்த எல்லாம் ஆசிரமத்தெல்லாம் போய் வந்ததுதான் அந்த ராமரோட தலங்கள். இதை ஒருத்தர் ரிசர்ச் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 800 இடங்களை வந்து ராமர் தலங்களை அவரு நடந்து வந்த தீர்த்த யாத்திரை இது எல்லாத்தையும் பத்தி ரொம்ப விரிவா கொடுத்திருக்காரு. அதற்கு பிறகு வந்து நரசிம்மர் தலங்கள். நரசிம்மர் தலங்கள் வந்து நமக்கு தெரியப்பட்ட தலங்களை விட பாரத தேசத்துல அவர் இல்லாத இடமே இல்லைன்னு சொல்லலாம். அப்படி நரசிம்மர் தலங்கள் அதெல்லாம் வந்து ஏகப்பட்டது இருக்கு. எல்லாமே பிராச்சீனமான கோயில், ஏதோ இன்னைக்கு நேத்தில வந்தது இல்லை. அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணரோட தலங்கள், அந்த மாதிரியான தலங்கள் இதெல்லாம் வந்து இந்த 108 திவ்ய தேசங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இப்ப துவாரகை எல்லாம் பார்த்துருப்போம் நம்ம. அதை தவிர வந்து ஆக்ரா பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரோட அவதாரம், பிருந்தாவனம் இதெல்லாம் பத்தி நமக்கு தெரியும். ஆனா இதற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய பல கேத்திரங்கள் இருக்கு. அப்புறம் 107வது தலம் நமக்கு திருப்பார்கடல் அப்படின்னு தெரியும். திருப்பார்கடலை நம்ம சேவிக்க முடியாதுன்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. ஆனா காவேரி பாக்கம்னு சென்னையில இருந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர் தள்ளி, கரெக்டா 100 கிலோமீட்டர் நீங்க மீட்டர் போட்டெல்லாம் தெரியும். அங்க வந்து திருப்பார்கடல் ஒரு கேத்திரம் இருக்கு. அந்த பிரசன்ன வெங்கடேசர் கோயிலும் அதை தவிர வந்து ரங்கநாதர் கேத்திரமும் இருக்கு. இந்த திருப்பார்கடல் அப்படின்ற கேத்திரம் வந்து திருக்கரைபுரம் அப்படின்ற பேர்ல வந்து அங்க பெருமாள் சேவை சாதிக்கிறார். சோ நாம அறிய முடியாத தலம், போய் நம்ம தரிசிக்க முடியாத பூவுலகில் இல்லாத தலம்னு குறிப்பிடப்பட்டாலும் திருப்பார்கடல் ஒரு ஊர் இருக்கு. இப்ப திருப்பரமபதம் அப்படின்றது 108வது. பரமபதத்தை வந்து ஒரே தடவை தான் நம்ம வந்து போய் சந்திக்க முடியும், உங்களுக்கே தெரியும். ஆனா சுவாமி பரமபதநாதரா திசைமுகன் சேரி அப்படின்ற ஊர்ல இதே காவேரி பாக்கத்துக்கு பக்கத்துல அமர்ந்த குளத்துல சேவை சாதிக்கிறார். சோ இத வந்து சேரி அப்படின்னு இன்னைக்கு சொல்றா. தியா சேரி, திசைமுகன் என்பது பிரம்மா வழிபட்ட தலம்ன்றதுனால. சோ இது வந்து 108வது காண முடியாத தலத்துல இந்த திசைமுகன் சேரியில பார்க்கலாம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிளுக்காக, ஒரு ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணதுக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான கேத்திரங்களோட பேர்களை காதல போடுறேன். அடுத்தது அபிமான புராண தலங்கள நமக்கு நிறைய பேர் தெரியும். குணசீலம், திருப்பதி போய் சேவிக்க முடியலன்னா குணசீலத்துல சேவிக்கலாம். தான்தோன்றி மலை, மலையே பெருமாளா இருக்கு, கரூர் மாவட்டத்துல இருக்கு. நாமக்கல்ல இருக்கக்கூடிய லட்சுமி நரசிம்ம கஷேத்திரம் ரொம்ப முக்கியமான கஷேத்திரம். இந்த உலகத்துல என்னெல்லாம் நடக்கிறது அப்படின்றத டெய்லி வந்து ஃபைனலா படுத்துக்க போகும்போது அவருக்கு இந்த தகவல் எல்லாம் பரிமாறப்படணும்னு நாமல் ராமகிருஷ்ணன் ஒரு சிறிய விளக்க உரையில சொல்றாரு. அப்படிப்பட்ட முக்கியமான கஷேத்திரமா அந்த நாமக்கல் கஷேத்திரம் இருக்கு. இந்த மாதிரியான கஷேத்திரங்கள்லாம் அபிமான புராணத்தோட வருது. அடுத்தது ஆழ்வார் வந்து நமக்கு எல்லாருமே வந்து சுவாமியை காமிச்சு கொடுத்தவங்க, பெருமாளை காமிச்சு கொடுத்தவங்க அவங்கதான். அவ சர்வீஸ் பண்ணலன்னா நமக்கு எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. அப்படி சில தலங்கள் வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் 12 ஆழ்வார்ல. அதுல வந்து பொய்கை ஆழ்வாரு, நமக்கு திருவெக்கா, அது திவ்ய தேசத்துல வந்தது. பூதத்தாழ்வார் திருக்கடல் மல்லை அப்படின்றது நம்மளோட மகாபலிபுரம். பேயாழ்வார் ஆதிகேசவ பெருமாள் மயிலை, மயிலையில இருக்கக்கூடிய இந்த கஷேத்திரத்துல அவதாரம் பண்ண அவருடைய தலம் திவ்ய தேசமா இல்லாம இருக்கு அப்படின்றது ஒரு தகவல். ஆனா திவ்ய தேசத்தை சேவிக்கிறவா வந்து நம்ம அல்லிக்கேணின்னு சொல்லக்கூடிய ஆச்சாரி பெருமாளையும் ஆதிகேசவ பெருமாளையும் சேர்த்துதான் சேவிக்கணும் அப்படின்றத இந்த வரலாறு கூட நமக்கு தெரியுது. பேயாழ்வாரோட அவதாரத்தில். அடுத்தது நம்மாழ்வார், ஆழ்வார் திருநகரி, அது திவ்ய தேசமா நவத்திருப்பதில ஒன்னா இருக்கு. திருமழிசை ஆழ்வார் கேத்திரம் வந்து திவ்ய தேசம் தனியா இல்லை. ஆனா அது திருமழிசைன்ற ஊர் வந்து சென்னையில இருந்து சுமார் 15 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கு. அங்க வந்து அந்த கேத்திரம் இருக்கு. அங்க வந்து ஜெகநாத பெருமாள் சேவை சாதிக்கிறார். குலசேகர ஆழ்வாரோட அவதாரத்துல திருவஞ்சைக்களம். திருவஞ்சைக்களம் வந்து நம்ம சுந்தரருக்கு கைலாயம் காட்சி கொடுத்த அதே ஊருக்கு அருகாமையில தான் இருக்கு இந்த குலசேகர ஆழ்வாரோட அவதாரத்தலம். ஆண்டாளும் பெரியாழ்வாரும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொண்டரடிப்பூடி ஆழ்வார் இவர் ரொம்ப முக்கியமானவர். ஏன்னா புஷ்ப கைங்கரியம் செஞ்சு வாழ்நாள் ஃபுல்லா பெருமாளுக்காகவே தன்னை அர்ப்பணிச்சவர். எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம்னா, ஒரு கோயிலுக்கு போறோம், ஒரு நந்தவனம் இருக்குன்னா ஏதோ சிவாச்சாரியாரோ பட்டாச்சாரியாரோ வரலன்னா அங்க இருக்கிற 10 பூவை பறிச்சு ஒரு மாலையை கொடுத்துருக்கான். அது மாதிரி ஒரு கைங்கரியம் கிடையாது. அதை நமக்கு இந்த உலகத்துக்கு எடுத்து சொன்னவர் தொண்டரடிப்பூடி ஆழ்வார். திருமண்டங்குடி அப்படின்ற கேத்திரத்துல அவர் சேவை சாதிக்கிறார். அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தள்ளி நம்ம புள்ளப்பூதங்குடி, திரு ஆலங்குடி இதெல்லாம் தள்ளி கும்பகோணத்துல இருக்கு. திருப்பாணாழ்வார் உறையூர், அது திருச்சி டவுன்லயே இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். திருமங்கை ஆழ்வாரை பத்தி சொல்லாம இருக்கவே முடியாது. காரணம் அவர் அவதாரத்தலம் திருநகரி. இப்போ வர 19ஆம் தேதி நைட்டு, ஜனவரி 19, 2026 வந்து கருட சேவான்றது 132வது வருஷம் நடக்குது. திருமங்கை ஆழ்வாரை நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சுக்கணும்னா
இந்த முக்கியமான இந்த நிகழ்வை வந்து நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும். இப்போ அந்த திருமங்கை ஆழ்வாரோட அவதாரத்தவன் திருநகரி, அடுத்தபடியா மதுரை ஆழ்வார் திருக்கோளூர், அது நவத்திருப்பதியில வரும். இதுல பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்வாரோட பிறந்த இடங்கள்ல சில தலங்கள் வந்து திவ்ய தேசங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கு. அடுத்து நாம பார்க்க போறது வந்து ராமர் வனவாசத்துல எத்தனையோ இடங்களை பார்த்து டிராவல் பண்ணி வந்திருக்காரு. அவர் வந்து ஸ்கந்தபுரம் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை தான் அவரும் வந்து தல யாத்திரையில வர்றாரு. அப்படி பார்க்கும்போது ராமருக்குன்னு ஒரு சின்ன பொறி தட்டின மாதிரி ஒரு விஷயம், பஞ்ச ராமக்ஷேத்திரங்கள். அது அது வந்து வடுவூர், தில்லைவளாகம், அதம்பர், முடிகொண்டான், ஆவணம்பருத்தியூர், இந்த தலங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ராமர் வந்து பிரத்யேக அழகு. ராமரே அழகு. இந்த 5 ராமரும் வந்து ஒரே கைவண்ணத்துல வந்த ராமர் அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம். இப்படிப்பட்ட இந்த ராமக்ஷேத்திரங்கள், தில்லை விழாத ராமர் காலெல்லாம் புடைக்க புடைக்க இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கஷேத்திரம். அதம்பார், அதுவும் வந்து திருவாரூர் அருகில் இருக்கு. முடிகொண்டான் ஒரு ஃபேமஸ் மியூசிஷியன். ஆவணம் பருத்தியூர்ன்றது, ஆவணம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு, அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பருத்தியூர் அப்படின்றதுனால அதுக்கு பேர் வந்து ஆவணம் பருத்தி. இது ஒரு சாம்பிள் தான். இன்னும் வேற ஏதாவது ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லணும்னா, சிக்கல்ல நம்ம எத்தனையோ பேர் கோயில்களுக்கு போனோம். ஆனா கோலவாமனர் கோயில் ஒண்ணு இருக்கு. முக்கியமா நாரத முனியோட அவதார ஸ்தலம். இது வந்து காட்டுமன்னார் எல்லாருக்குமே, காட்டுமன்னார் கோயில் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா உண்மையா அவர் அவதாரம் பண்ண இடம் வந்து குப்பங்குழி அப்படின்னு ஒரு இடம். அது வந்து அதே காட்டுமன்னார் கோயில்ல பக்கத்திலேயே இருக்கு. இந்த விஷயம் வந்து நிறைய வெளியில தெரியறது இல்ல. ஏன்னா பின்னாடி பிற்காலத்துல ஒன்னையே நம்ம சொல்லி சொல்லி பழகிட்டதுனால காட்டுமன்னார் கோயில் தான் நாதமுனிகள் அவதாரத்தம்னு நம்ம மனசுல இறங்கி இருக்கு. அடுத்தது ரொம்ப அபூர்வமான ஒரு கஷேத்திரம் வேங்கடம்பேட்டைன்னு. சைனராமர், கர்ப்ப சைனராமர் வந்து நம்ம திருப்புல்லாணி கஷேத்திரத்துல இருக்கும். இந்த வேங்கடம்பேட்டையில 21 அடி சைனராமர் கடலூர் மாவட்டத்துல இருக்கார். அவரோட போட்டோவை தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸ்கிரீன்ல. அடுத்தது திருபுவனைன்னு ஒரு ஊர் இருக்கு, பாண்டிச்சேரி டு விழுப்புரம் ரூட்ல. அந்த ரூட்ல பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிரகாரம்னு இருக்கு அந்த பெருமாளை சுத்தி. அப்படி வந்து ஒரு வித்தியாசமான அமைப்பு கொண்ட ஒரு ஊர். இப்போ திருமழிசை ஆழ்வாரை பத்தி நாம சொன்னோம். அங்க ஜெகநாத பெருமாள் அங்க சேவை சாதிக்கிற மாதிரி மத்திய ஜெகநாதம் அப்படின்னு சொல்றோம். உத்தர ஜெகநாதம் அப்படின்றது வந்து பூரி கஷேத்திரம், தட்சிண ஜெகநாதம் அப்படின்றது திருப்பல்லாணி கஷேத்திரம். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சில எக்ஸாம்பிள். ஏரி காத்த ராமர் வந்து நம்ம ஊருக்கு சென்னைக்கு மிக அருகாமையிலேயே இருக்கார். 1795 வந்து அங்க அதிசயம் நடந்து ஏரி அந்த வெள்ளத்திலிருந்து காத்திருக்கார் ராமர். அப்படிப்பட்ட அந்த கஷேத்திரம் ரொம்ப பிரமாதமான கஷேத்திரம், மதுராந்தகம். அதே மாதிரி ஏரி காத்த கஷேத்திரம் வந்து திருநின்ற ஊர்லயும் ஒண்ணு இருக்கு, பக்தவச்சல பெருமாள் சேவை சாதிக்கிற ஒரு திவ்ய தேசத்துல. அந்த ஏரி காத்த ராமரும் லட்சுமணரோட சீதாதேவியோட 10 அடி உயர ராமர். இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இந்த மாதிரி சில தலங்கள் வந்து தெரியாமலே இருக்கு. அவ்வளவு பெரிய உருவங்கள், திருமேனிகள் உள்ளது. சிங்கப்பெருமாள் கோயில் பக்கத்துல இருக்கிற செட்டி புண்ணியம், இந்த மாதிரியான சில இடங்கள். அப்புறம் மாத்திரு கயான்னு சொல்லக்கூடிய சரஸ்வதி கஷேத்திரம். பித்ருக்களுக்கு நமக்கு கயா கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா மாத்திருக்கு சரஸ்வதி கஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாத்திரு கயாக்கு தாயாருக்காக பின்னம் தரக்கூடிய கஷேத்திரம். இது ஒரு முக்கியமான கஷேத்திரம். இப்படி 108 அப்பால் நம்ம குழந்தை கட்டுற மாதிரி எல்லாம் சொல்லி அதையும் செஞ்சுட்டு இருக்கோமேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணகர்த்தா ஸ்ரீமான் ஏஎம் ராஜகோபால். குமுதன் ஜோதிடத்திலே ஒரு ஆசிரியரா இருந்தார். இன்னைக்கும் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கார், 102 வயசு. இப்படிப்பட்ட அபூர்வமான தலங்கள், அபூர்வமான தல வரலாறுகள், என்ன முக்கியமான விஷயங்கள், இது எல்லாத்தையும் வந்து கொண்டு வந்தது சிவன், அம்பாள், பெருமாள், எல்லா அங்க இருக்கக்கூடிய கிராம தேவர்கள், அப்புறம் என்னென்ன பழைய புராணங்கள்ல கோட்டா இருக்கு, எல்லாத்தையும் வந்து இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தி இப்படி ஒரு உந்துதலை இது ஏஎம்ஆர் கண்ட கனவுனே சொல்லலாம். இப்ப நான் சொல்றேன் இந்த கருத்துக்கள். ஏன்னா அவருதான் இப்படிப்பட்ட கேட்டத்தெல்லாம் நமக்கு வந்து பூமியில தொடர்ந்து தெரியப்படுத்தியிருக்காரு. அவரை வந்து நவீன ஆழ்வார்னே சொல்லலாம். இந்த மாதிரியான கேத்திரங்கள். இப்ப பக்கத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா சத்திய காலம்னு ஒண்ணு போட்டிருக்கேன். இது வந்து பரகால மடமும் இருக்கக்கூடியது. சத்திய காலத்துல வந்து நிகமாந்த தேசிகர் அவர் உப்பனையனான போய் இருந்த ஊர் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு இருக்கு. இன்னைக்கும் அங்க ஒரு ஆமையோட புடைப்பு சிற்பமும் இருக்கு. அப்படிப்பட்ட இந்த மாதிரியான விசேஷமான தலங்கள். மோகனூர்னு சொல்லக்கூடியது கல்யாண வெங்கடரமண பெருமாள், அதுக்கு பாடலையும் வந்து அவர் கொடுத்திருக்காரு. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நமக்கு இந்த மாதிரி நவீன ஆழ்வாரா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமான் ஏஎம் ராஜகோபால் ஐயங்கார் நமக்கு தெரியும். இந்த 108 திவ்ய தேசங்களுக்கு அப்பால் பஞ்சரங்க கஷேத்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய
திருவரங்கம், மணலூர்பேட்டையில இருக்கக்கூடிய ரங்கநாதர், டி நரசிப்பூர் அப்படின்னு ஒரு அபூர்வ கஷேத்திரம். இந்த மணலூர்பேட்டை மாதிரியே ஆதிரங்கம், வேதாரண்யம் பக்கத்துல ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம், மத்தியரங்கம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. அடுத்தது டி நரசிப்பூர்னு ஒரு கஷேத்திரம் இருக்கு. இந்த டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் திருமுக்கூடல் நரசிப்பூர். இங்க வந்து நரசிம்மர் என்ன நமக்கு தகவலை சொல்றாருன்னா, காசியை விட வீழ்ச்சி அதிகம் சொல்லி நல்லா கிட்டக்க பார்த்தேன்னா தெரியும். அந்த அபய அஸ்தத்துல கட்டை விரலுக்கும் தர்ஜனிக்கும் நடுவுல ஒரு குண்டுமணியை வச்சுட்டு இருக்காரு. காசியை விட நான் இருந்து சேவை சாதிக்கிற இந்த ஸ்தலத்துல ஒரு குண்டுமணி அளவு வீழ்ச்சி அதிகம்ன்றதே இது சொல்றது. அதுக்கப்புறம் நம்ம பெரும்பாலும் அறிஞ்ச உடுப்பி, குருவாயூர், தேவிப்பட்டினம் வந்து நிறைய பேர் ராமநாதபுரம் போனா கூட அந்த நவபாட்டான தலம்னு சொல்லி இன்னைக்கும் கடல் தண்ணி வந்து நேர உள்ள வரும். காலையில அங்க பித்திருக்காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த வாட்டர் ரெசீடாகவும் வர்றது. இது வந்து ஒரு அதிசய கேத்திரம், நவபாட்டான கேத்திரம். அடுத்தது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இந்த தலங்கள் எப்படி வெளியடையுதுன்னு பார்த்தோம்னா, ராமானுஜர் உடையவரோட ஜெர்னி அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை நாம கரெக்டா அந்த அந்த தல யாத்திரை நாம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப நாம சொல்லக்கூடிய பல விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வரும். மேற்கோட்டை எல்லாருக்குமே தெரியும், அபிமான புராண தலத்தை எல்லாரும் சேவிச்சிருப்பார். அது போற வழியில சென்னப்பட்டணம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துல தொண்ணூறுன்னு ஒரு ரூட்டு, கொண்டந்தூர்னு பேரு. நம்பி நாராயணர் அங்க சேவை சாதிக்கிறார். அவருக்கு வந்து 10 கஜம் வேஷ்டி தான் சாத்த முடியும், அவ்வளவு உயரமான நின்ற போல பெருமாள் அவரு. இந்த 90 தலத்துல வந்து பல அற்புதங்களை வந்து நம்ம உடையவர் ராமானுஜர் நிறுத்துறார். ஸோ அவரோட டிராவல்ல கூடவே குலத்தாழ்வாரும் டிராவல் பண்றாரு. இந்த விஷயங்கள் இந்த கதைகளோட போகும்போது இந்த கேத்திரங்கள்லாம் நமக்கு தெரிய வருது. இன்னும் பல விஷயங்கள் அங்க அக்கா தங்க குளங்கள் இந்த மாதிரி அந்த சுத்தி இருக்கக்கூடிய ராமாயண நிகழ்வுகள் எல்லாமே வந்து நம்ம மேல்கோட்டை போகும்போது பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் 74 சிம்மாசன அதிபதியா அவரோட சிஷ்யர்களை பத்தி ராமானுஜருக்கு இருக்கா, அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த அதிபதி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பேர் உண்டு. அதுல முதலியாண்டார் என்று சொல்லக்கூடிய அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வந்து இங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல சென்னையில பேட்டைன்னு ஒரு ஊர் திருமழிசை பக்கத்துல இருக்கு. அங்க வந்து அவரோட அவதார ஸ்தலம் இருக்கு. அங்க வந்து பச்சை வண்ண பெருமாள் இருக்கு. இது ஒரு சாம்பிளுக்காக உங்களுக்கு சொல்றேன். சோ அப்போ வந்து நம்மளால 1 hour இல்ல எத்தனை அவர் பேசினாலும் முடியாதுன்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் இருக்குது. அடுத்து இந்த மைசூர், தொண்டனூர், எடத்தூர் இந்த மாதிரியான தலங்கள் இந்த ரூட் இருக்கு இல்லையா, ஏகப்பட்ட இடங்கள் வந்து உடையவர் வந்து டிராவல் பண்ணியிருக்கார். தீர்த்தம் வந்து முதலியாண்ட சுவாமி கால பதிச்சதுனால அந்த கிராமம்னு ஊர் இருக்கு. இன்னைக்கும் நாம போய் சேவிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு விஷயம். அடுத்தது இப்ப சமீப காலத்துல நமக்கு தெரிய வந்த பரிக்கல், சிங்கர்குடி, பூவரசங்குப்பம் இது 3 கலந்த நரசிம்மர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சப்ஜெக்ட். அவரை வந்து 2 வருஷம் ஒரு மாதிரி ஒரு புத்தகத்துல வந்து அடக்கிடலாம்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு லிஸ்டிங் பண்ணேன். முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொரு 400 இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் அமைச்சார். அவரை வந்து புஸ்தகத்துக்குள்ள அடக்கவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட நரசிம்மர் அந்திலி, சிந்தலவாடி இந்த மாதிரியான கேத்திரங்கள். அந்திலி கேத்திரத்துல என்ன விசேஷம்னா, கருடாழ்வார் தான் வந்து வாகனம். எதுவா இருந்தாலும் டிரைவரை உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணுப்பான்னு சொல்ல வேண்டியது கருடாழ்வார் தான். ஆனா ஒரு எமர்ஜென்சின்னு போகும்போது டிரைவர் வரலன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு போமா நாம, அந்த மாதிரி வந்து பெருமாள் புறப்பட்டார். அது வந்து அவருக்கு பெரிய மன சஞ்சலம் ஏற்படுத்துது கருடாழ்வாருக்கு. அதனால அவர் தபசு இருந்து பெருமாளோட அனுகிரகம் பெற்றதாலும் வந்து இந்த அந்திலி. இப்ப லெப்ட்ல நீங்க பாக்குறது வந்து இந்த பழைய தீவிரம் அப்படின்ற ஊர்ல திருமுக்கூடல் அப்படின்னு அருகாமலேயே ஒரு இடம் இருக்கு. இங்க வந்து இந்த மாதிரி விசேஷமான விஷயங்கள் வந்து மாட்டுப் பொங்கல் அப்ப நடக்கிறது. இங்கெல்லாம் பக்கத்துல பேசும் பெருமாள், இங்கெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட 15 பெருமாள் வந்து எழுந்துள்ளார். தொண்டமண்டூர் கிருஷ்ணர், திருமுக்கூடல் இப்ப சொன்ன பழைய தீவிரம். வரகூர் கேத்திரம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா ஒருத்தனோட வாழ்நாள்ல முதல் சம்பளத்தை வந்து பெருமாளுக்குன்னே அர்ப்பணிக்கக்கூடிய கேத்திரம் அந்த வரகூர். இன்னைக்கும் அது நடக்கிறது. $10 சம்பாதிச்சாலும் சரி, 10,000 பவுண்ட்ஸ் சம்பாதிச்சாலும் பெருமாளுக்கு முதல் சம்பளம் இந்த வரகூர். இது ஒரு ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாம்பிள். அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு அருகாமையில் இருக்கிற கோயம்பேடு வைகுண்டநாதர் சுவாமி, அதுக்கப்புறம் சத்தியபிரத கஷேத்திரம்னு ஏமாறு தான் அரும்பாக்கத்துல இருக்கக்கூடிய வரதராஜ பெருமாளை பத்தி சொன்னார். பிரயோக சக்கரத்தோட கலியுகத்தின் கற்பக தருவேது. இந்த மாதிரியான கஷேத்திரங்கள்லாம் ரொம்ப திவ்யமான கஷேத்திரங்கள். அதுக்கப்புறம் திருமயிலேயே வந்த கடல் கடைந்த மாதவனை, கேசவனை என்று சொல்லக்கூடிய 2 பெருமாளும் இருக்காங்க. சங்கரன் கோயில்ல சிவா விஷ்ணு ரூபமா இருக்கார்.
அரியக்குடியில தென் திருப்பதி, தசாவதார பெருமாள் ஒரே கோயில்ல தசாவதாரமும் அஞ்சேல் என்று அருட்கரம் நீட்டிய கோயில். அடுத்தது நென்மேலி செங்கல்பட்டு பக்கத்துல சார்த சம்ரட்சக பெருமாள். ஒருத்தருக்கு சார்தம் பண்றதுக்கு ஆள் இல்லையன்றதுக்காக பெருமாளே இருந்து சார்தம் பண்ணி வச்ச தலம். அண்ணாவரம் வீர வெங்கடேச சத்யநாராயண சுவாமி. உத்திரமேரூர் சுந்தரவரதர் கோயில் வந்து திருக்கோஷ்டியூருக்கு நிகரான 3 லெவல்கள் நின்றார், இருந்தான், கிடந்தான் என்பது உத்திரமேரூர் நமக்கு ரொம்ப கிட்டக்கவே இருக்கு. எண்ணற்ற கல்வெட்டுகள் கொண்ட ஊர் அந்த உத்திரமேரூர் கேத்திரம். இதெல்லாம் எதுவுமே 108 திவ்ய தேசத்துல வரல இருந்தா அப்பப்ப நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஞாபகப்படுத்துறேன். நானு இந்த ஆபரணகாரி மங்கலம் அப்படின்ற ஒரு ஊர் இருக்கு. இன்னைக்கு ஆவராணின்னு சொல்றேன், நாகப்பட்டினம் பக்கத்துல இருக்கு. அங்க பஞ்சநாராயண கேத்திரம் நம்பவே முடியாது. சுத்தி பஞ்சநாராயணர் இருக்காருங்க. சயன கோலத்துல இல்லாம ஒரே ஒரு நாராயணன் மட்டும் அமர்ந்த கோலம். அந்த ஊர்ல ஒரு பெருமை என்னன்னா, ஒரு கோயிலுக்கு திருப்பணிக்காக ஒருத்தர் வந்து ஏன் இந்த மாதிரி இவ்வளவு மோசமா இருக்குன்னு கேட்டார். யாரும் செலவு பண்ணலன்னா நேர டெர்மினல் பெனிஃபிட்ஸ் 17 லட்சத்தை பெருமாள் செலவு பண்ணிட்டு 30 வருஷம் உழைச்ச சம்பாத்தியத்தை பெருமாள் பேர்ல போட்டு வந்துட்டாரு. அந்த அளவுக்கு பெருமாள் ஈர்ப்பு தன்மை இருக்கக்கூடிய கேத்திரங்கள் இவையெல்லாம். அடுத்தது எம்பார், கிட்டத்தட்ட கசின் மாதிரி வராரு நம்ம உடையவருக்கு. அவரோட அவதாரத்தலமான மதுரமங்கலம், கண் நோய்க்கெல்லாம் நமக்கு தீர்வு தரக்கூடிய ஊரம், இந்த மாதிரியான கேத்திரங்கள் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பேரம்பாக்கம், நரசிம்மர் இதெல்லாம் வந்து 108 திவ்ய தேசங்களுக்கு அப்பால் வரும். பஞ்ச நரசிம்மர் கேத்திரத்துல மார்னிங் டைம் கரெக்டா என்ன ஆரம்பிக்கும்? 7:31 ஓகே. half an hour. பஞ்ச நரசிம்மர் கேத்திரங்கள்ல வந்து நம்ம திருநாங்கூர் கருட சேவை 11 கருட சேவை பார்க்கும்போது நம்ம சேவிப்போம். அந்த சேவிக்கும் போது இந்த திருவாதி, திருநகரி, மங்கைமடம், திருக்குறவளூர் இந்த இடத்துல வந்து பஞ்ச நரசிம்மர் இருக்காரு. இதுல திவ்ய தேசத்துல வந்து நமக்கு திருநகரியில இருக்கக்கூடிய இடம் தான், அதுதான் நம்ம திருமங்கை ஆழ்வாரோட அவதாரம். அந்த திருநகரியில 2 நரசிம்மர் இருக்காரு. யோக நரசிம்மரும் 2 நரசிம்மரும் ஒரே இடத்துல இருக்காரு. இப்போ பஞ்ச நரசிம்மர்னா 5 கோயில் இல்ல, 4 கோயில்ல 5 நரசிம்மர். இதுல திருவாலி ஆலிங்கனம், ஆயார வந்து வலது பக்கத்துல ஆலிங்கனம் பண்ணதுனால திருவாலி இந்த கேத்திரம் ரொம்ப முக்கியமானது. மங்கமடம், என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா குமுதவழி 1000 பேருக்கு ததி ஆராதனை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. என்னைக்குன்னு கேட்டா டெய்லி இல்ல. இப்போ அந்த மங்கை மடம் அப்படின்றது மடம் அமைச்சு அன்னைக்கே ததி ஆராதனை பண்ணது திருமங்கை மன்னன். முக்கியமான கேத்திரம். திருநகரியில நைட்டு 12-1 மணிக்கு கிளம்பி நேரம் வந்து எல்லாரும் பெருமாள் வந்து எல்லாருக்கும் சேவை சாதிக்கணும்னு சொல்லி விண்ணப்பத்தை மங்களாசாதனமா வைக்கும்போது அடுத்தபடியா வர்றது மங்கமடம் தான். திருக்கரவலூர் ஆச்சாரமான அமர்ந்த கோலத்துல நரசிம்மர் அவ்வளவு திவ்யமா சேவை சாதிக்கிறார். அடுத்தது இங்க நமக்கு அருகையிலே இருக்கக்கூடிய வந்தவாசி அவனியாபுரம், யாதவ இதெல்லாம் சில நரசிம்மர் கஷேத்திரங்கள். தாமல்ல வந்து தாமோதர பெருமாள். இந்த தாமோதரன் அப்படின்றது வந்து அந்த வயிற்றுல உடலுக்கு கட்டி யசோதா வச்சிருந்ததுனால, அந்த தழும்பு இருந்ததுனால தாமம் உதரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தாம்பு கயிறோட அடையாளம் இருக்குமா. இப்படி அபூர்வமான பேர் இருக்கக்கூடிய தலம் இந்த தாமல் தலம். அடுத்தது நெடுங்குணம் ராமர். இது வந்து ஒரு சாம்பிளுக்காக கொடுத்திருக்கேன். சுக மகரிஷி வந்து ராமர் வனவாசம் போகும்போது எனக்கு வந்து சேவை சாதிக்காம போயிட்டே இருக்கும்போது அவர் சொல்றாரா, நான் பட்டாபிஷேகத்துக்கு திரும்பி வரும்போது கண்டிப்பா வரேன்றது. அங்க வந்து ஒரு க்ஷணம் இருந்துட்டு அவர் சுக மகரிஷிக்கு நெடுங்குணம் ராமர், அந்த நெடுங்குண ராமர் தான் யோக நிலையில இருக்கிறது லெப்ட்ல பாக்கணும். ராமர் வந்து எப்போதுமே வில்லோட தான் இருப்பாரு, இப்படிதான் பார்த்திருக்கோம். இந்த மாதிரியாகவும் சதுர்புஜ ராமர் வந்து பொன்பதற்கூடம் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அங்க ராமரும் இந்த மாதிரி வந்து வித்தியாசமான யோக நிலையில இருக்கார். அங்கு 4 கரத்தோட இருக்கார். இந்த விசேஷமான கோயில் தென்னகத்திலே வேலூர் மாவட்டத்திலே இருக்கிறதுலே பெரிய கோயில். நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, வாய்ப்பு கம்மி தான். இந்த நெடுங்குணம் அந்த வார்த்தையை பாருங்க, ஒரு பெரிய குணம் அவருக்கு, அருமையான குணம், குணச்சித்திரம், இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஆனா நெடுங்குணம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஊருக்கு பேர் இருக்கு. இதுதான் விசேஷம். அடுத்தது அனந்தமங்கலம் திருநேற்ற தசபூஜா ஆஞ்சநேயர். துவாரக திருமலைன்னு வெஸ்ட் கோதாவரியில ஒரு ஸ்தலம் இருக்கு. அது வந்து திருமலைக்கு ஒப்பான ஸ்தலம். அதுக்கப்புறம் புராண ஸ்தலத்துல சில சாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் நானு. ஸ்ரீமுஷ்ணம் போகராவ பெருமாள், நிறைய பேர் வந்து போகராவன்ற பேரே வைக்கிறா. அடுத்து சிம்மாச்சலத்துல இருக்கக்கூடிய வராக நரசிம்மர், அதுலயே உங்களுக்கு பேர் வந்துருக்கு. 2 அவதாரத்தோட லிங்க்டு. வைகாசி 3ஆவது நாளைக்கு அன்னைக்கு அங்க வந்து அந்த சந்தனம் வந்து களையப்பட்டு ஒரே ஒரு நாள் தான் நம்ம சேவிக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட இரண்யகசிபு, இரண்யாட்சன் 2 பேரோட
அட்டூழியம் தாங்க முடியாம இந்த அவதாரங்கள் எடுத்து பண்ண விஷயத்துக்காக இந்த சிம்மாசனம் தலம் வந்து புராண தலமாகவும் இருக்கு. அடுத்தது சேது தனுஷ்கோடி. எல்லாரும் ராமேஸ்வரம் போறா, சேதுக்கரை ரொம்ப கம்மியான பேர் போறா. தனுஷ்கோடியும் அப்படிதான். முக்கியமான கேத்திரம் இந்த சேதுக்கரை. விபீஷணர் வந்து அங்க வரும்போது ராமரை வந்து சந்திச்ச இடம் இதெல்லாம் இருக்கு. சோ இது வந்து நமக்கு ஒரு அபிமான கஷேத்திரமா இருக்கு. ஸ்ரீகூர்மம் கூர்மாவதாரத்தோட முக்கிய தலம். நமக்கு விசாகப்பட்டினத்துல இருந்து போலாம் நம்ம. வர்க்கலா ஜனார்தனர், இது ஒரு பீச் டெம்பிளா இருக்கு. இந்த ஜனார்தனர் அப்படின்ற பேர்ல அங்க சேவதா இருக்கிற அந்த பெருமாள் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சாம்பிளுக்காக இந்த படம் காமிச்சிருக்கேன். அடுத்தபடியா நாம காசி யாத்திரை போகும்போது பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் கயா, பூரி, காசி, பிரயாக் இதெல்லாம் இருக்கு. அந்த சப்த மோட்சதாயிகான்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து வருது. அதுக்கப்புறம் புஷ்கர், இந்த புஷ்கர் நடந்தது இப்ப கூட சமீபத்துல கூட நடந்தது. இன்னைக்கு எல்லாரும் விட்டல் விட்டல்னு போறக்கூடிய பந்தர்பூர் கஷேத்திரம், பண்டரிபூர் இருக்கும். அடுத்தது பத்ராசல ராமர், ரகுவீர கத்தியத்தை வந்து நிகமாந்த தேசிகர் பாடினதை கேட்டுட்டே இருக்கலாம். இன்னைக்கும் டெய்லி அங்க 20 நிமிஷம் ரகுவீர கத்தியம் காலையில வந்து படிக்கிறார். சோ அதை கேட்கும்போது அப்படி ஒரு ஏராளமான சூழல். கோயிலுக்குள்ளேயே போவானா நீங்க ராமரை வந்து பிரத்யட்சமா உணரலாம். மெட்ராஸ் வந்து ஒரு பரபரப்பான ஒரு உலகம். மெட்ராஸ் நல்ல மெட்ராஸ், மெதுவா போறவங்க யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கண்ணதாசன் எழுதினார். அப்படி மெதுவா போற யாருமே இல்லாத ஒரு விஷயத்துல நம்ம நார்த் மெட்ராஸ்ல இங்கெல்லாம் பயங்கரமான கேத்திரங்கள், அவ்வளவு திவ்யமான கோயில்கள் இருக்கு. அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அப்படி பார்க்கும்போது மெட்ராஸ்ல மயிலாப்பூர், எக்மூர் இந்த மாதிரி இடங்கள். அப்புறம் ஜார்ஜ் டவுன்ல பைராகி மடம் ஒரு சீனிவாச பெருமாள், மன்னரியில, அப்புறம் பிராட்வேல நடாத்தூர் அம்மான்னு ஒரு கோயில் இருக்கு. அது என்ன முக்கியமான விஷயம்னா, நடாத்தூர் வந்து எல்லாரும் போல சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணார். அம்சப்படையே நைவேத்தியம் பண்ணும்போது பால் ரொம்ப சூடா இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நாக்கு சுற்றுன்னு சொல்லி ஆற வச்சு கொடுப்பாரு. எப்படி ஆலவட்டம் வீசினாரோ நமக்கு ஆழ்வாரு, இவர் வந்து குழந்தை மாதிரி பெருமாள் அவருக்கு வந்து வச்சு கடகடன்னு 1912 ஆபீஸ் பர்மிஷனா அதுக்குள்ளே சாப்பிட்டு கிளம்பணும் அப்படின்னு இல்லாம ஆற வச்சு கொடுப்பாராம். நீ எனக்கு அம்மாள் ஆன, அவர் நடாத்தூர் அம்மாளோட ஒரிஜினல் பேர் என்னன்னு யாருக்குமே தெரியாது. அதை ஞாபகப்படுத்தும் என்னமா அவரோட ஊர்லாம் இருக்கு நமக்கு ஆரணி பக்கத்துல. இங்க பிராட்வேல அவர் பேர்ல ஒரு கோயில் இருக்கு. அப்புறம் வெஸ்டர்ன் சைட் பூந்தமல்லி, ரொம்ப திவ்யமான பல கஷேத்திரங்கள் இருக்கு. மாங்காடு சீனிவாச பெருமாள், நெற்குன்றல்ல கஜேந்திர வரத பெருமாள், அவர் வந்து கண்கள் திறந்து மூடுறா போல ஒரு ஐதீகம். இன்னைக்கும் ஸ்கிரீன் போட்டு திரை போட்டு ஒரு ஆரத்தி காமிக்கும் போது இருக்கும். பேட்டை ஏற்கனவே சொன்ன நம்ம முதலியாண்டரோட அவதாரத்துக்கும். நார்த்தன் சைடு எடுத்துனா இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பீனட் கூட கிடையாது. இதுல நான் சொல்றது அப்ப இல்லாதது எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்க்க முடியுங்க. பொன்னேரி, அங்க வந்து ஒரு பல திவ்ய கஷேத்திரங்கள் இருக்கு. அங்கேயும் நின்றான், இருந்தான், கிடந்தான்னு அதுக்கு 3க்கும் கனெக்டடா காட்டுப்பள்ளி இந்த மாதிரி ஒரு கோயில்கள் இருக்கு. அப்புறம் மீந்தூர்ல, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகத்துல வர்ற மாதிரி சொல்றேன். மீந்தூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பொன்னேரி மீந்தூர் பேஸ்ல வந்து வடரங்கம்னு சொல்லி பெரிய பெருமாள் உங்களுக்கு சயன கோலத்துல இருக்கார். திருக்கண்டலம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு, கண்ணிகை புத்தூர் பெரியபாளையம் ரூட்ல இருக்கு. இந்த பெருமாளுக்கு சதா சர்வகாலம் வேர்த்துட்டே இருக்கும். நீங்க வந்து தொடச்சால் கூட தெரியும் அந்த பெருமாளுக்கு வந்து வேர்வை இருந்துட்டே இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சிலை அமைப்பு. அப்புறம் சென்னை சதர்ன் சைட்ல மணிமங்கலம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. மண்மங்கலம்னு இல்லது, மணிமங்கலம். அந்த கஷேத்திரத்துல அவ்வளவு விஷயங்கள் நடந்திருக்கு, நிறைய பேருக்கு தெரியாது மணிமங்கலம். அடுத்து ஊனமாஞ்சேரியில ராமர் கோயில், திருவலவந்தை அப்படின்னு இடந்தை, திருவிடந்தை தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஈசிஆர் ரோடு ரைட் சைட்ல வரும் திருவிடந்தை. ஆயாரை வந்து இடது கையில தாங்கிட்டு இருக்காரு, வலது கையில தாங்கிட்டு இருக்கிற கஷேத்திரம் தான் திருவலவந்தை அப்படிங்கிற ஊர். அது அதை திருவலந்தைன்னு ஷார்ட்டா சொல்லுவாங்க. மகாபலிபுரத்துல இருந்து 3 கிலோமீட்டர் தள்ளி குடவரை கோயிலா இன்னைக்கும் இருக்கு. அது நிறைய பேர் சேவிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அங்க நேச்சுரல் பெயிண்டிங்கோட இருக்கக்கூடிய பெருமாள் இருக்காரு. பட்டாச்சாரியார் மகாபலிபுரத்துல நம்ம கூட்டுன்னு போனாதான் அவரை சேவிக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட உயர்வான கேத்திரம் அது. அடுத்தது வந்து பட்டறை பெரும்புதூர் அப்படின்றது 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய திருவள்ளூர் மாவட்டத்துல இருக்கு. ராமன் கோவில் அப்படின்னு ஒரு ஊரு செஞ்சு பானபாக்கன்ற கிராமத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு. அந்த ராமன் கோயில்ல 8 அடி ராமர் கல்யாண தாசகத்தியா சேவை சாதிக்கிறார். ஊர் பேரே ராமன் கோயில். காரணம் அங்க வானவர்களுக்காக ததியாராதனை பண்ணதா ஒரு ஐதீகம். சீதாதேவி வலப்புறமா இருக்கார். இந்த மாதிரி வந்து சில கேட்பாங்க. நிறைய மடங்கள், ஆச்சாரியார்கள், இவரோட பிருந்தாவனம் எல்லாம் இருக்கு. அந்த ஸ்தலங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம போகும்போதுதான் தெரியும். அங்க
ஆச்சாரியாருக்கே வந்து ஒரு பெரிய அனுகிரகமா இந்த பெருமாள் வந்து சேவை சாதிச்சிருக்காருன்னா நாம வெறும் 108 திவ்ய தேசத்தை மட்டும் பார்த்தா முடியுமா? நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஆச்சாரியாரெல்லாம் அவதாரம் பண்ண தலங்கள் எல்லாம் பார்க்க வேண்டாமா? அப்படி பல தலங்கள் இருக்கு. அகோபிலம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அதை தவிர இதெல்லாம் மடங்களோட பெயர்கள் நான் சொல்றேன். ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆசிரமம், பரகால மடம், மத்வா மடம், பலிமாறு மடம், உடுப்பி மட்டு, அப்புறம் ஹரித்வாரு, பிரயாக் மத்வா மட்டு, இந்த மாதிரி மடங்கள் இருக்கு. இந்த மடங்களை சார்ந்த நிறைய கேத்திரங்கள், அந்த மடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பிருந்தாவனங்கள், அங்க இருக்கக்கூடிய பெருமாள், இதெல்லாம் வந்து நமக்கு நிறைய பெருமாள் கேத்திரங்களா இருக்கு. அடுத்தது பஞ்ச நரசிம்மர் வந்து நிறைய பேருக்கு மங்களகிரி நரசிம்மர் எல்லாருக்குமே தெரியும். பானகால நரசிம்ம சுவாமி ஒரு டம்ளர்ல பானகம் கொடுத்தோம்னா அதுல பாதி வந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் வந்துடும், உள்ள போயிடும். சரி, ஒரு தூக்குல கொடுத்தா அதுவும் பாதி வரும், அதுவும் ரிட்டர்ன் வந்துடும். பெரிய அண்டால கொடுத்தா பாதி வாங்கிப்பா, வெளியில வந்து பாதி நமக்கு வந்துடும். இப்படிப்பட்ட ஒரு கேத்திரம் மங்களகிரி பானகால நரசிம்ம சுவாமின்னு பேரு. இதோட ஒட்டி இன்னொரு 4 நரசிம்மர் ஸ்தலம் வேதாத்ரி, மட்டப்பள்ளி, வாடப்பள்ளி, கேத்தாவரம். இந்த பானகால நரசிம்ம சுவாமி கோயில்ல இந்த பானகத்துக்கு ஒரு சின்ன ஈ கூட முக்காது. இது உலக அதிசயம், எந்த சயின்ஸ்லயும் அடங்காதது. இப்படிப்பட்ட கேத்திரங்கள் வந்து பஞ்ச நரசிம்மர் கேத்திரங்கள் வந்து ஆந்திரால இருக்கு நமக்கு. அடுத்தது நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இடத்த வந்து நான் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தோட இருக்கக்கூடிய 108 திவ்ய தேசங்களுக்கு அப்பால் இதை கொடுத்துருக்கேன். காரணம், இந்த பின்னாடி ஒரு இயற்கை அமைப்பு பார்க்க பாருங்க. இந்த போன எல்லாம் கிஷ்கிந்தா காண்டம் நடந்தது அப்படின்றத நாம உணர முடியும். அந்த அளவுக்கு ஆஞ்சநேயரோட அவதார இடம், ஆனையகுண்டி, பத்ராச்சலம், மந்திராலயம், நவ பிருந்தாவனம், இதெல்லாம் இதை ஒட்டி இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் ஒரு போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உலகத்துல நாம இந்த கூடத்துல இருக்கமான ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும். அப்படி இருக்கும் கூடிய தலங்கள். ஹம்பியை சுத்தி பார்க்கறது குறைந்தபட்சம் 3 மணி நேரம் ஆகும், 3 மாசம் ஆகும் ஹம்பி கஷேத்திரம் மட்டும் பாக்குறதுக்கு. அங்க வந்து ஒரு இந்த கீழே போட்டிருக்க மாதிரி ஒரு பரிசல் ஒண்ணு இருக்கு. 6 மணிக்கு அந்த பரிசல் க்ளோஸ் ஆயிடும். அந்த பரிசல் கிடைக்காம நீங்க பை ரோடு போனீங்கன்னா 60 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணணும். பரிசல்ல போனீங்கன்னா 10 நிமிஷத்துல அந்த இடத்த ரீச் பண்ணிடலாம், நவபிருந்தாவனம் இருக்கிற இடத்துல. இந்த மாதிரியான அதிசய கேத்திரங்கள், இயற்கையும் நமக்கு ரொம்ப வரப்பிரசாதமா இருக்கக்கூடிய கேத்திரங்கள். நவ பிருந்தாவனம் அது வந்து இங்க அவரோட மத்வா அவ பரம்பரையில வந்தப்பா, இதெல்லாம் வந்து இதை ஒட்டி இருக்கு. முக்கியமா இந்த கிஷ்கிந்தா காண்டம், சபரிக்கு வந்து குகை, அவளுக்கு அந்த எடுத்து வச்சு ராமருக்காக காத்துன்றது, இந்த தலங்கள் எல்லாம் நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அஞ்சனாத்திரியில அவ்வளவு அழகா அந்த குழந்தை பாவத்துல ஆஞ்சநேயர் இருக்கக்கூடிய கேத்திரம், இதெல்லாம் வந்து இங்க நம்ம சேவிக்கலாம். அடுத்தபடியா நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நிமிஷம் இருக்காம இருக்கு, 15 நிமிஷமே இருக்கு. ஓகே, இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஒரு 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 ரவுண்ட் கடைசியில் ஒரு நிமிஷம் வந்து இன்டராக்ஷன் வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த ஸ்தலங்களை வந்து ஒரு கேத்திர கோவை அப்படின்ற வகையில வந்து நான் புத்தகங்கள்ல குறிப்பிட்டிருக்கேன். காரணம் என்னன்னா, இப்போ எதை பார்த்தோம் எதை பார்க்கலன்றது ஒரு விஷயம். 2வது கனெக்டடா இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா இதெல்லாம் அபிமான புராணத்துல வந்துடுறது அப்படின்னு நமக்கு ஐடியா கிடைக்கும். அயோத்தியா, அவந்திகா, காசி, மதுரா, காஞ்சி, மாயா, இந்த கேத்திரங்கள், இதை வந்து முக்தி தரும் கேத்திரங்கள் 7 தலங்கள். இதுல நமக்கு ரொம்ப பக்கத்துல சென்னைக்கு அருகாமையில காஞ்சி கேத்திரம் இருக்கு. நீங்க உலகத்துல நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கா. ஸோ இந்த 7 தலங்கள் இது வந்து கண்டிப்பா வாழ்நாள்ல நம்ம தரிசனம் பண்ணணும். முக்கியமான கேத்திரங்கள். மோட்சபுரி அப்படின்னு பேரு. அடுத்தது விஷ்ணுவோட தலங்கள். விஷ்ணுவோட தலங்கள்ல வந்து பல முக்கியமான கேத்திரங்கள். திருவரங்கம், திருப்பதி, காஞ்சி, திருநாராயணபுரம், ஸ்ரீமுஷ்ணம், நைமிசாரண்யம். நைமிசாரண்யம் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே அந்த அரண்யமே வந்து பெருமாளா நம்ம பாவிச்சு பார்க்கக்கூடிய இடங்கள். அங்கெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் போறாங்க. அப்படிப்பட்ட இடங்கள். இந்த மாதிரி பத்ரிகாசிரமம், தாரக்ஷேத்திரம், இவையெல்லாம் விஷ்ணு தலங்களா முக்கியத்துவம் மிக்கதா இருக்கு. இதுல சிலது திவ்ய தேசங்களா இருக்கு, சிலது இங்க நம்ம பாக்குறது வந்து ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஊவரா பெருமாள், அதை வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது 8 திருப்பதிகள். அதுல திருவரங்கம் இதெல்லாம் வருது. ஸ்ரீமுஷ்ணம், வானமாமலை, சால கிராமம், இதெல்லாம் நம்ம டிராவல் பண்ணி பத்ரி இதெல்லாம் போகும்போது இந்த கர்ணப்பிரயாக், தேவப்பிரயாக் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்காம விட்டுருவோம். அதாவது பாக்குறது இல்லைன்னா அப்படியே மேல இருந்து பாக்குறோம், பஸ்ல இருந்து எட்டி பாக்குறோம், அவ்வளவுதான். ஆனா இதெல்லாம் இருந்து அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள். இவையெல்லாம் வந்து அபிமான கேத்திரமா இருக்கு. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா வந்து இந்த தேவப்பிரயாக் காமிச்சிருக்கேன். இந்த ஜோஷிமட் போற வழியில இருக்கக்கூடிய அந்த 6 மாச காலம் வந்து பெருமாள் எழுந்தருளி
இருக்கக்கூடிய இடம் இதெல்லாம் அங்க இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இந்த 8 திருப்பதிகளோட சேர்ந்து சேவிக்க வேண்டிய இடங்கள். அடுத்தது இந்த 5 திருப்பதிகள் இவை வந்து நாகை, கண்ணபுரம், கண்ணங்குடி, திருவள்ளியூர், திருக்கண்ணமங்கை இந்த மாதிரியான கேத்திரங்கள் திவ்ய தேசத்திலே வருது. இதை ஒட்டி பல கேத்திரங்கள் வந்து அருகாமையில இருக்கு. திருநாகையை ஒட்டி பார்த்தோம்னா, அதுக்கப்புறம் வந்து திருக்கண்ணங்குடி அப்படின்ற ஊர் வந்து நம்ம கோலவில்லி ராமர் இருக்கக்கூடிய இடம். திருமங்கை ஆழ்வார் இந்த இடத்துல வந்து வந்ததாகவும், அதே சமயத்துல ஞானசம்பந்தரோட தர்க்கவாதத்துல ஈடுபட்ட இந்த தல வரலாறுலாம் இந்த தலத்தோட சேர்ந்து வருது. கண்ணபுரம் செல்வேன் கவலையெல்லாம் மறப்பேன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அருமையான கண்ணபுரம் கேத்திரம், அத பத்தி ஒரு விஷயத்த பின்னாடி வரக்கூடிய இதுல பார்ப்போம். அடுத்து வந்து நரநாராயணேஸ்வரர் கேத்திரங்கள். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில கேத்திரங்கள் வந்து நமக்கு திவ்யதேசத்திலே வந்துருது, சில கேத்திரங்கள் அவைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு வருது. மெதுவா நீங்க இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது அதை நீங்க பிளான் பண்ணி பாத்துக்கலாம். ஒவ்வொன்றையும் சொன்னோம்னா பெரிய விளக்கமா போயிடும். இந்த தர்பசேன ராமர் வந்து நமக்கு திருப்புல்லானி கேத்திரத்துல சாதிக்கிறார். திருப்புல்லானி போகும்போது அவசியம் சேதுக்கரையும் அந்த விபீஷணருக்கு வந்து அவர் தஞ்சமடைந்து சரணாகதி அடைஞ்ச இடம், இது எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டிப்பா அனுபவிக்கிறோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து உத்தரகோசமங்கை தளத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு. இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் இன்டர் கனெக்டடா இருக்கு. ஸோ அதையும் நீங்க வந்து மனசுல ஞாபகத்தை வச்சுக்கலாம். அப்புறம் அஷ்ட நரசிம்ம தலங்கள், அதுலயே சில நவநரசிம்ம தலங்கள் இருக்கு. இதுல நமக்கு ஓரளவுக்கு பூவரச குப்பம், சிங்கிரி எல்லாம் தெரியுது. அந்திரி நான் முதல்லயே சொன்னேன். கோலிங்கபுரம் திவ்யதேசத்துல வந்துருது. சிங்கப்பெருமாள் கோயில் பாடலாத்திரி பக்கத்திலேயே செட்டி புண்ணியமும் இருக்கு. நாமக்கல் அங்க வந்து லட்சுமி நரசிம்மர் நாமகிரியாரோட சேவை சாதிக்கிறார். சிந்தலவாடி அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. இது கரெக்டா 100 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு திருச்சியில. மகாராஜபுரம், மகாதானபுரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல இருக்காரு. இந்த சிந்தலவாடியில இருக்கிறது வந்து மாத்வா மெயின்டைன் பண்ற ரொம்ப அபூர்வமான கேத்திரம், பல பேருக்கு தெரியாது. இந்த பக்கத்துல வந்து உங்களுக்கு நரசிம்மர் ஒரு மிகப்பெரிய சப்ஜெக்ட்னு சொன்னதுனால ஒரே ஒரு சின்ன சாம்பிள் வந்து ஏமாச்சல லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நரசிம்மரோட விஷயம். மல்லூர்னு தெலுங்கானா மாவட்டத்துல இருக்கு. 4000 ஆண்டுகள் பழமையானவர். இவர் வந்து கண்டிப்பா நம்ம சேவிக்கணும். அவர் வயிறு வந்து ஹியூமன் வயிறு மாதிரி அழுத்துனா கை உள்ள போவாங்க. சதா காலம் அங்க வந்து தீர்த்தம் வந்துட்டே இருக்கும். அது நரசிம்மர் வந்து எப்பொழுதும் ரத்தம் சொல்வதாக ஐதீகம். அவரு இந்த கேத்திரத்துல இங்க திடீர்னு அவேளையில அப்படியே தீ ஜுவாலை உண்டாகி எரியுமா. அது யாருக்குமே தெரியாதது. அதனாலதான் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கருப்பா கார்பன் படிஞ்சிருக்கு கர்ப்ப கிரகத்துல. ஸோ இந்த விசேஷமான கேத்திரம் வந்து மல்லூர் அப்படின்ற இடத்துல தெலுங்கானால இருக்கு. இந்த சுவாமியோட உதரம் வயிறு வந்து மனுஷ மாதிரி நீங்க அழுத்துனீங்கன்னா உள்ள போகும். பட்டாச்சாரியார் வந்து உங்களுக்கு அது ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனாவே காமிப்பார். அப்படி வந்து நரசிம்மர் கேத்திரத்துல பல வித்தியாசமான கேத்திரங்கள் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு கேத்திரம்னு பார்க்கும்போது 7 புண்ணியங்கள் கேத்திரம் இருக்கணும், அரண்யம் இருக்கணும், புறம், விமானம், புஷ்கரணி, நதி, கடல், இப்படி 7 விஷயமும் இருக்கக்கூடியது திருக்கண்ணபுரம் கேத்திரம். 30வது விமானத்தை கண்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அங்க இருக்கக்கூடிய விசேஷ விமானம், அதுக்கப்புறம் நித்திய புஷ்கரணி, நீரிலே குளிப்பேன்னு ஒரு வழியை புதூர் பெட்டிஷன் எழுதியிருக்காரு. அந்த புஷ்கரணி விமானம் விசேஷமா இருக்கு, காடு இருக்கு, நதி இருக்கு, கடல் இருக்கு, எல்லாமே சுத்தி இருக்கக்கூடிய கேத்திரம் இந்த சப்த புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்தது பஞ்சரங்க கேத்திரத்துல வந்து ஸ்ரீரங்கம் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்பர் 1. எப்படி சிதம்பரம் சைவத்துக்கு நம்பர் 1, ஸ்ரீரங்கம் எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்பால ரங்கநாதர் கோவிலடி அப்ப கொடுத்தான்னு சொல்றது அது வந்து ஒரு ரங்கட்சேத்திரம். சாரங்கபாணி கும்பகோணம், பரிமள ரங்கநாதர் மாயவரம், ஆதி ரங்கநாதர் ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கிற மாதிரியே நமக்கு திருமணலூர் பேட்டையிலயும் இருக்கார். ஆதிரங்கம்ன்றது வந்து கட்டிமேடுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாதையில திருத்துறைப்பூண்டிட்டு வேதாரண்யத்துல அங்க ஒரு ரங்கநாதர் சேவை சாதிக்கிறார். இதெல்லாம் அபிமான தலமா இருக்கு. பஞ்ச கிருஷ்ண கஷேத்திரங்கள் இதுல வந்து திருக்கண்ணபுரம், திருக்கண்ணங்குடி, திருக்கண்ணமங்கை, திருக்கவித்தலம், திருக்கோயிலூர் இந்த மாதிரியான தலங்கள் வந்து இந்த பஞ்ச கிருஷ்ண கஷேத்திரமா சொல்லிருக்கு. இப்ப நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சேர்த்து அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கும். இது எல்லாமே 5 டிஸ்ஜாயிண்டா இருக்கக்கூடிய சோழநாட்டு திருப்பதிகளுக்குள்ள வந்தாலும், ஒண்ணு திருக்கோயிலுக்கு மட்டும் நடுநாட்டு வந்தாலும் இதுக்கு ஒரு கனெக்ட் வந்து இந்த டாபிக்ல நமக்கு கிடைக்கிறது. இது வந்து நம்ம ஒரு இலக்கிய ரீதியா பெருமாளை அனுபவிக்கும் போது இந்த விஷயங்களும் தளத்துல போய் நம்ம தரிசனம் பண்ணாதான் அதோட முழு அனுபவம் கிடைக்கும்.
அஷ்டாட்சர எழுத்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஓம் நமோ நாராயணாய எட்டெழுத்தை சொல்லி அப்படின்னு சொல்றதுல வந்து ஸ்ரீரங்கம், திருவேங்கடம், ஸ்ரீமுஷ்ணம், சாலக்கிராமம், உத்தரம், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்தலத்துக்கும் ஒவ்வொரு அட்சரத்தை நாம வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம்னு சொல்றேன். முக்கியமா இந்த சைட்ல நீங்க எப்படி சயன ராமரை வந்து கடலூர் மாவட்டத்துல பாத்தீங்களோ, இங்க சயன நரசிம்மரை பார்க்கிறோம். மேடம் கூட சமீபத்துல மாரிமலை மணி கொடுத்தம் அந்த பாசுரத்தை வந்து நரசிம்மருக்கு உண்டான பாசுரம்னு சொல்ற. அப்படி ஒரு சயனராமர் இருந்தாரா, மண்டி கிழந்தோரமும் சீரிய சிங்கம் அறிவிப்பு அப்படின்றது சயன கோலத்துல திருவதிகை அப்படின்னு சொல்ற பன்ருட்டியில இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன நரசிம்மர் சயன கோலத்துல இருக்கார். பிராச்சீனமான கோயில். அடுத்த வாட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் பன்ருட்டி டு பாலூர் ரூட்ல இவர் இருக்கார். ஸோ சயன கோல நரசிம்மர் இவர். அதுக்கப்புறம் பஞ்ச துவாரகை வந்து நிறைய பேர் டூர் ஆயிடுச்சுன்னு போல. இப்ப பேட் துவாரகை மோடி புண்ணியத்துல வந்து நமக்கு கனெக்டிவிட்டியும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு. இந்த சோம்நாத் பயங்கரமா பரிமளிச்சுட்டு இருக்கு. 1000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு எல்லாரும் அதை பத்தி சொல்லிருங்க. அந்த விழாவில் சொல்லக்கூடிய பிரபாத தீர்த்தம், அதுக்கப்புறம் ரைவதம், அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் முக்தி அடைஞ்ச இடம், இதெல்லாம் வந்து இந்த பஞ்ச துவாரகையில கனெக்ட் ஆகி வருது. இவையெல்லாம் வந்து 108 திவ்யதேசத்துல எல்லாமே வந்ததுல 1-2 வெளியில இருக்கு. அடுத்தது நமக்கு எதுவா இருந்தாலும் பரிகாரம் ஏதாவது இருக்கா, விஷயங்கள் ஏதாவது உண்டா நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி சுவாமி எனக்கு சனி சரியில்லைன்னு சொல்றாரு, உங்க வைஃபை தான் சொல்றாருன்னு எடுத்துக்கணும். நம்ம குரு சரியில்லைன்னு சொல்றாரு, புதன் சரியில்லைன்னு சொல்றாரு, இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாரு. அப்படி சொல்லும் போது இந்த நவகிரகத்துக்கு எப்படி நம்ம திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல தாமிரபரணி கஷேத்திரத்துல நமக்கு நவதிருப்பதி இருக்கோ, அந்த மாதிரியான இது தஞ்சை மாவட்டத்திலேயே நவகிரக ஸ்தலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் ஒவ்வொரு கஷேத்திரங்கள் வந்து இதுல கொடுத்துருக்கேன். இதை வந்து நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல இருக்கிறவா நாங்க வந்து வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு போக மாட்டோம் அப்படின்னா அங்காரக கஷேத்திரத்துக்கு திருநறையூர் நீங்க போகலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம். இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை கவர் பண்ணி ஒரு ஒரு டைட்டிலுக்குள்ள நம்ம அடக்க முடியாது. பெருமாள் எப்படிப்பட்ட விஸ்வரூபம் எடுத்த பெருமாளை அவர் வந்து ஒரு டாபிக் உள்ள அடக்க முடியாது. இருந்தாலும் இந்த திவ்ய தேசங்களும் அப்படி திருத்தலம் யாத்திரைன்றது நிறைய பேர் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா அது கீழே பார்த்தோம்னா 210 வைணவ தலங்களின் பூர்ண வழிகாட்டின்னு போட்டிருக்கேன். அதுல என்னன்னா 108ஓட சேர்த்து இன்னொரு 102 அபிமான புராண தலங்களிலும் தகவல் வந்து இதுல சேகரிச்சு. இந்த வந்தாரை வாழ வைக்கும் வைணவ தலங்கள் ஒருத்தர் கூட சொன்னார், வராதவரை வாழ வைக்காதா வைணவ தலம்னு கேட்டாரு. ரிலீஸ்ல எனக்கு கெஸ்டா வந்தவர் அவரே விளக்கம் சொல்றாரு. இந்த பூவுலகிற்கு வந்தார் அனைவரையும் வாழ வைக்கும் வைணவ தலங்கள் அப்படின்றதுதான் இந்த பொருளா எடுத்துக்கணும். அவர் சாயின்னு சொன்னா அவர் வந்து சிவன் வழிபாடு செய்யறதான் நான் எடுத்துக்கல, அவர் வடபத்திர சாயி தான் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கும் ஒரு விளக்கம் சொன்னார். இந்த வந்தாரை வாழ வைக்கும் வைணவ தலங்கள் வந்து சென்னையில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான வைணவ திருக்கோயில்கள் பழமையானவை. இங்கேருந்து தொடங்கி கிட்டத்தட்ட பாண்டிச்சேரிக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஆச்சாரியர் குருமார்கள் அழகி இவெல்லாம் சேவிச்ச தலங்கள். கரளப்பாக்கம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு, ஆவடி பக்கத்துல மேலக்கொண்டையூர் கரளப்பாக்கம்ட்டு. அந்த கோயில்லாம் வந்து அகோபல மடத்தோட அழகிய சிங்கரோட அவதார தலமா இருக்கு. அந்த மாதிரியான தலங்கள், இந்த மாதிரி அபூர்வ விஷயங்கள் இதெல்லாம் ஏன் மாதிரிதான் புண்ணியம் கட்டிட்டார். அவரு தான் இது எல்லாத்தையும் நமக்கு வந்து தனித்தனியா ஒவ்வொரு வாரமா கொடுத்தது. அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு பிரம்மாண்டத்தை பார்க்கணும். அப்புறம் சரண்டரினுடைய ரட்சிக்கும் ஸ்ரீராமர் தலங்கள். இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட 800 இடங்கள் ராமர் டிராவல் பண்ணி வர்றார். அவர் எல்லா ரிஷிகளையும் தான் வழிபாடு பண்றார். ஆசிரமத்தில் தங்குறார், தீர்த்த நீராடுறார், ரொம்ப எளிமையா இருந்து வாழ்ந்து காமிக்கிறார். இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கும்போது எல்லாமே நதிகள் எல்லாமே வரும். கோமதி நதி, சரையு நதி, காவேரி நதி, எல்லா நதியும் டச் பண்ணி அவர் வருவார். அம்மணி சத்திரம்னு கூட ஒரு ஊர் இருக்கு, சீதாதேவியோட கொடைக்கு அந்த ஊர் பேர் வச்சிருக்கு, அம்மணி சத்திரம்னு, பட்டுக்கோட்டை பக்கத்துல. ராமாயணத்தோட ஒட்டி பல விஷயங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கு. பல சான்றுகள் வந்து இந்த மாதிரி கஷேத்திரங்களை நம்ம பார்க்கும்போது. அடுத்தது ரொம்ப நிறைய பேருக்கு தெரியாத விஷயம், ஓசூர், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரியை சுத்தி 41 நரசிம்மர் கஷேத்திரம் இருக்கு. நம்மளால நம்பவே முடியாது. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு விநாயகர் கோயில் சைஸ்ல வந்து சில நரசிம்மர் கோயில் இருக்கு. எல்லாமே வந்து பழமையான நரசிம்மர். அப்படியே குழந்தை மாதிரி வந்து அங்க திருவாராதனை பண்ற அந்த கிராமத்துல இந்த 3 நாள்ல இந்த ஓசூர், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரியை வந்து நம்ம சேவிக்கிற நாளை என்பதிலேயும் நரசிம்மன் இடத்தில் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த டைட்டில்ல அதை கவர் பண்ணிருக்கேன். இணைத்தை நிறைவைக்கும் நரசிம்மர் தலங்கள். இவர் வந்து நரசிம்மர் வந்து மிகப்பெரிய சப்ஜெக்ட். வாத்சல்ய பாவம் பிரகலாதனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணவர்.
அப்படிப்பட்ட அவருடைய கேத்திரங்கள் பல இருக்கு. நாம இந்த மாதிரி பாட்டலாத்திரி, சிங்கப்பெருமாள் கோயில் இந்த மாதிரி சில தலங்களை தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பல இது வயசுலயே நம்ம இந்த தலங்களை தரிசனம் பண்ண காரணம் எப்படி முருகன் கோயில் குன்றிருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருப்பான்ற மாதிரி இவரும் குன்றுல தான் நிறைய இடத்துல இருக்கார். ஸோ நம்ம பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அருமையா இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய நரசிம்ம சுவாமி அவர் கேத்திரங்களை நம்ம வந்து அனுபவிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாக்காக என்னுடைய இந்த முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் அனுபவித்ததை உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரத்தின சுருக்கமா சொல்லியிருக்கேன். நீங்க இதை வந்து பின்னாடி வந்து ஒரு ரீகேப் வச்சு பார்க்கணும் கண்டிப்பா. அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த வேகத்துல கொண்டு போக முடியும். நேரத்தை விரயம் பண்ணாம நான் இதை வந்து சுருக்கமா வந்து கொடுத்துருக்கேன். நன்றி. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஸ்ரீ குருப்பியோ நம்ம ரொம்ப அருமையா இருந்தது சார். இதெல்லாம் இப்ப பண்ணி ஒரு இடத்துல சொல்லிட்டே வாங்க. அவங்க கேட்கறதுன்னு கேட்கறதுன்னா கேளுங்க. ஒரு ஃபைட் இந்த ஒரு ஜென்மமே சார்ந்து போன கோவில் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு இந்தியாக்குள்ள இருக்க இந்த கோவில் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பிரமாதமான ரொம்ப அருமையா நீங்க சொல்ற இந்த மாதிரி தகவல்கள் வேணும்னா இந்த கண்டிப்பா போகி அன்னைக்கு முதல்ல எல்லா பெருமாளையும் சேவிச்சிட்டோம். எல்லா ஒரு பெருமாளையும் இதை நம்பவே மாட்டேன். போற வருஷத்துல இந்த பிரசன்டேஷன் வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறாங்க. அவருதான் நடத்தி வச்சிருக்காரு. ஏன்னா இல்ல எங்களுக்கு முந்தானத்து டெஸ்ட் நீ வந்தாச்சு அவ்வளவுதான். நீ 11 மணிக்கு தான் இன்விடேஷன் ரெடி பண்ண. ஒரு போஸ்ட் போட்டு 15 நிமிஷம் மட்டும் தான் ரெடி பண்ணது. இதை வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ண இல்ல நீங்க போன மாசம் ரெடி பண்ணு. நான் மார்க்கெட்ல சாப்பிட மாட்டேன்னு வந்திருக்கேன். நான் சொல்றத கேட்கணும் அப்படின்னு 1 மணி நேரமா நான் மார்க்கெட் சாப்பிட பண்ணேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எல்லா பெருமாளையும் சேவிச்சோம். ரொம்ப தேங்க்ஸ். திருப்பி டைம் கிடைக்கும் போது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவேன். கண்டிப்பா இதுல ஒவ்வொரு டாபிக்கும் நம்ம எடுத்தோம்னா ராமர் நரசிம்மன் எடுத்தோம்னா அவ்வளவு விடாவாரியா தலங்கள் மட்டுமே. நான் சொல்றது வந்து கதைகள் புராணங்கள் தவிர அந்த தலங்கள்ல இருக்கக்கூடிய விஷயம் முக்கியமா ஹம்பி. அது வந்து யாருமே லைஃப்ல மிஸ் பண்ணக்கூடாது. மந்திராலயம் அதுவும் அப்படிதான். இந்த இடங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான தலங்கள். நிச்சயமா அது எல்லாத்தையும் விடாம தரிசனம் பண்ணணும்ன்றதுதான் அடியோட விண்ணப்பம். அரேஞ்ச் பண்ண விஜயவாணி அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அந்த நார்த் மெட்ராஸ் இருக்கு நிறைய தெரியாத, நம்ம சென்னையிலே இருந்தப்ப நிறைய தெரியாத தலங்கள்லாம் சொன்னீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஆஸ் ஆஃப் யூ காட் பிளஸ் யூ. தேங்க்யூ. பண்ணிருக்கேனா வெறும் ஸ்லைடு மாதிரி தான் பண்ணிருக்கேனா இல்ல இஸ் தேர் எனி புக் இந்த மாதிரி இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம்? நான் உங்களுக்கு ஒரு 5 டைட்டில் புத்தகமா காமிச்சேன் இல்லையா? ஆமா. அதுல வந்து வந்து நீங்க எப்படி டூர் பண்ணலாம், என்ன சுவாமி, அங்க பிரபலம் என்ன, அப்புறம் கான்டாக்ட், கோயில் டைமிங்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து இந்த மாதிரி வழிகாட்டியா போகும். ஓகே சூப்பர் சூப்பர். வழிகாட்டு புத்தகம் இருக்கா? சென்னையில என்னோட ஏரியால தான் 2 திருத்தழு தான் இருக்கு. என்னுடைய நெய்பர்ஹுட்ல தான் நாங்க இருக்கோம். அவருடைய நம்பர் ஆனா நீங்க உங்க நம்பர் சொல்லுங்க. சோ தட் வாங்கிக்கவோ உங்ககிட்ட வாங்கி பயன் பெறட்டும் அப்படிங்கறதையே சொல்லுவோம். ஒரு ரிப்பீட் பண்ணிடுங்க உங்க நம்பர். குடிச்சுக்கிறவா குடிச்சுக்கோங்க. உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். புத்தக வழிகாட்டு புத்தகம் இல்ல அது இதுல போட்டிருக்கோம். ஸ்கிரீன்ஷாட் இதுல கூட உங்களுக்கு வந்து நீங்க நம்பர் நோட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இப்ப நான் சொன்னதுல டவுட் இருந்தாலும் நீங்க வந்து கேட்கலாம். புத்தகம் வாங்கிதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதுவும் நீங்க வால்யூமினஸ் இது சொல்லிருக்கேன். இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. 1000 கோயில் வந்து இந்த 5 டைட்டில்ல இருக்கும்தான் என்னோட அபிப்பிராயம். அதனால இதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்குங்கிறது. இப்ப நீங்க பாக்குறது எல்லாமே புக்ஸ் தான். அந்த புக்கினுடைய அட்டை பாக்குறோம். ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழாக்கும் கூடுமான நான் அட்டன் பண்ணிருக்கேன். ஒரு புத்தகம் வெளியீட்டுலயே வருவார். இது அவருடைய நெடுநாள் உழைப்பு. அவருடைய
ஒய்ஃபுடைய கூட நிறைய ப்ரூஃப் ரீடிங் பண்ணி நிறைய இடங்கள் நிறைய விஷயங்கள் எப்பவுமே அவங்க இந்த வேலை மாத்திரமே பண்ணிட்டு கண்டிப்பா சரியா லலிதா சாரோட இன்வால்மெண்ட் இதுல பூர்ணமா உண்டு. அவங்க வீடியோ இருக்காங்க அவ கூட அவ பிஹைண்ட் வந்து சீன் வந்து அவ நிறைய கைநிறத்து அவ ரொம்ப இருக்கா. இந்த கோவில்கள் எல்லாம் வெளிச்சு கொண்டு பிரகாசப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய எண்ணம். அது அவர் பண்ணி கொண்டிருக்கக்கூடிய திருப்பணி பழைய புனருதாரணம் பெற்ற அதெல்லாம் சமத்துல இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் நித்தியப்படி பூஜைகள் வந்து நல்லா நடக்கணும் அப்படின்றதுதான் முக்கியமான திருநாங்கூர் கருட சேவையோட அந்த பெருமாளோட அனுகிரகம். இன்னைக்கு 15 வருஷமா நம்மளோட இந்த பணிகளை செய்ய வச்சது அவர்தான். எல்லாரும் வந்து பெருமாளை சேவிங்க. நாங்கூர் கருட சேவை 19ஆம் தேதி ஜனவரி நைட்டு நீங்க வந்து தாராளமா திவ்யமா சேவிக்கலாம். 1 லட்சம் பேர் வரக்கூடிய லவன் கருட சேவா பெஸ்டிவல் வந்து நடக்கணும். Pranit can read out his profile once again and complete. Pranit, இப்ப எல்லாருமே நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒரு தடவை படிச்சுட்டு வேணா அதை எடுத்து are you there? ஏன்னா அவருடைய profile. Yeah, can you please once again please? Yes, Pranit. Go ahead. So, yeah. So he's an academically, he's a postgraduate in mathematics, the gold medal, and a stenographer by profession. Worked in Canara Bank, from where he retired as special assistant, and has also completed CIIB. A man of many talents, Sri Sai Kumar is a musician, a harmonium player, who subsequently also developed lead keyboard on his own. He has performed in many live music orchestra for nearly 1,500 plus programs. And over and above, he is also a composer, lyricist who has written many songs and tuned them. He has composed Karmari Shatmari, a words in 100 ragas, and has released audio CD and cassette of the same. He's also done similarly for Divya Prabandhavasa. 2 important recognitions were conferred on of records, one for listing and another for marathon music program for full day on stage by Melissa Radne to playing keyboard. Apart from music, on the theatre side, he has written 12 wonderful plays and has performed lead roles in many of them as well. Spiritually inclined, Kumar has learned the practice of transcendental meditation and is a TM performer for more than 25 years, having learnt it from the Maharshi Mahesh Yogi Institute. He also runs a YouTube channel to circulate submissions. His contribution to temple documentation is immense. He is a publisher of guidebooks on temples and so far published 27 books on 7,000 temples over the past 18 years. In this process, he has visited more than 3,600 places in Tamil Nadu, gathering information on temples, including many rare ones as well. He has also learned reading Tamil inscriptions and has given ideas and steps to renovate temples, including very old ones. One of his remarkable works is the renovation of Sri Kailasanatha Temple, a 1,000 plus year old dilapidated temple of Kulodunga Chola period. This was renovated using conventional methods of lime, mortar and jaggery, and also applied the latest technique of lifting and straightening the Nandi Mandapa of the church. The temple witnessed this Kumbhabhishekam after several centuries. He also stationed the Sivacharya for puja's sake by constructing a house in the village and renovated a temple town, which is now finally expected to hold water this year after being dry for the past 35 years. At present, he is posted as a trustee for his native village temple by the HRC department, Government of Tamil Nadu. Beyond all of this, he is a true lover of nature, conserves more than 200 plants and trees, maintains a terrace garden, and also ventured into organic farming. In recognition of the above, his temple services, literary efforts, and more, he's been honored with various titles. Some of these being Anmiga Seva Hamsa, Sthala Prakasha Ratna, Hindu Dharma Rakshamani, Anmiga Tiraga Mamani, Irakhiya Karai Cheppal, Mudakanaru Budya. His vision is protecting our treasure of temples, motivating villagers and Shivacharyas to dedicate their time and effort for sustenance of these temples and renovate them and guide the public for the larger good. So,
purely multifaceted and very, very happy that this happened. வெரி வெரி ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ அண்ணா. தேங்க்யூ. வந்து எவ்வளவோ விஷயங்கள் Thank you. உங்களோட சேர்ந்து டிராவல் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. சாய்குமார் அவருடைய சோசியல் டிராமா ட்ரூப்ல we are also பார்ட் ஆஃப் த குரூ. அது பண்ணிருக்கோம். அவருடைய பக்தி சம்பந்தப்பட்ட பாடல்கள் ஒரு ரீசெண்ட் குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதுலயும் we are part of that. அதுல பக்தி பாடல்கள் எல்லா விதமான பக்தி பாடல்களும் பாடுறோம். முருகர் கோவில்ல, பெருமாள் கோவில்கள்ல, அம்பாள் கோவில்ல ஒரு ஒரு சீசன் வரைச்சு அந்தந்த கோவில்கள்ல போய் பாடுறோம். எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நிறைய இது எல்லாமே ஒரு ஒரு துளி அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஒரு ஒரு துளி விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பிரணீத் ரொம்ப அழகா சம்பரேஷ் பண்ணி ரொம்ப அழகா தேங்க்யூ வெரி மச் பிரணீத். நமஸ்காரம், எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். பரம பாவன பாகவதால சந்திச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம். ஓம் நமோ நாராயணாய ஸ்ரீ குருபியோ நமः. ஆடியன்ஸ் பிளஷர் அப்படிங்க ராமச்சந்திரன் அண்ணா வாங்க நமஸ்காரம். ரொம்ப ஸ்பெஷல் எல்லாரும் வந்ததுக்கு. பிரசாந்த் கல்லே, நிறைய லீலா பத்மநாபன், நிறைய ப்ராமினா இருக்க நிறைய பேர் எல்லாருமே சொன்னோம். இந்த எல்லா பாகவதாளுக்கும் ரொம்ப நிறைய நாள் கைமாறல. ஜஸ்ட் கூப்பிட்டேன் ரொம்ப ஷார்ட் நோட்டீஸ்ல ஒரு போஸ்ட் ஒரு 8 hours நோட்டீஸ் இவ்வளவு பேர் வந்து பங்கெடுக்கின்றது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அது இந்த மார்கழி பிஸி சீசன் கச்சேரி சமயத்துல இந்த ஒரு டாபிக்கான ஒரு மதிப்பை புரிஞ்சுட்டு மகத்துவத்தை புரிஞ்சு வந்த எல்லா பாகவதாளுக்கும் சந்தோஷம். எனக்கு அது வேற யாராலும் குறிப்பா எதுவும் சொல்ல விரும்புறேன்னா ஒரு 1 செகண்டுக்கு அடுத்து அதர்வைஸ் டைம் ஆயிடுச்சு. என் பண்ணிக்கலாமா சேஷன்? இல்ல இந்த வாங்கிக்கணும்னா எப்படி ஹவு டு ரீச் அவுட்? இந்த இப்போ என்னோட போன் நம்பர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். திருப்பி நீங்க வேணாலும் நோட் பண்ணிக்கலாம். அல்லது உங்க மேடம் விஜயமாலினி தொடர்பு கொண்டாலும் எனக்கு வந்து மெசேஜ் வந்துடும். அதை வந்து எப்படி வேணா கொண்டு வந்து சேர்க்கலாம். ஏன்னா இப்போ என்னோட மிஷன் வந்து எல்லாரும் கோயிலுக்கு போகணும்ன்றது தானே தவிர நீங்க வந்து ஒரு பணியா எடுத்து பண்றதுனால கண்டிப்பா அந்த புத்தகங்கள் வந்து நீங்க எனி பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் கண்ட்ரி ஆர் எனிவேர் இட் வில் ரீச். ஏன்னா அது பெருமாளோட அனுகிரகம் நிச்சயமா வந்து தேவை கண்டிப்பா. இதுல வந்து நீங்க பண்ற இந்த புத்தகத்துக்கு வாங்குற தொகையில ஒரு சிறிய தொகை வந்து கோயில் கைங்கரியும் நித்தியப்படிக்காகவும் எண்ணெய்க்காகவும் பூஜைக்காகவும் செலவிடப்படுதுன்றது நான் ரொம்ப சந்தோஷமா பண்றேன். 17 வருஷமா இதை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ₹1,00,000 வந்தாலும் இதுக்காக தான் இது. இன்னி வரைக்கும் வந்து எந்த பேலன்ஸையும் என் கணக்குல வச்சுக்கிறது இல்லை. எல்லாம் பெருமாள் கணக்குதான். நஷ்டத்தையும் பெருமாள் ஏற்படுத்துறதே கிடையாது இந்த பணியில. தேங்க்யூ. ரொம்ப தேங்க்யூ. உங்க யூடியூப் சேனல் ஃபாலோ பண்றேன் நானு. அதுலயும் இருக்கு நம்பர். That's with Malini madam and then I try to take it up. Yes. அவசியம். யூடியூப் சேனல் பேரு சொல்லுங்க. சாய்குமார் லலிதான்னு இருக்கு. எல்லாரும் அவருடைய லைவ் கூட இப்ப வந்து லைவ்ல இருந்தது அது. ஆமா, இதுவும் லைவும் பேரலா லைவ் வந்தது போல இருக்கு. ஓகே. சொல்லுங்க. Thank you so much, Vijayamalini madam. Thank you so much. பொங்கல் வெரி எல்லாரும் 26. Thank you, Sai Kumar sir. Thank you.